जय श्रीराम। जय श्रीराम। शिवकल्पर आज जड़े जो मैंने शिव कल्प को जापारे ब्रह्म प्राप्ति होते ना कौच त्रेतयारे मान धाता से है गोपरे 32 सखी होइला कुरु पांडवे गुरु दीक्षादाता द्रोण गुरु बोली अति योग्यता से गुरु द्रोण है खोरदा गड़रेण खोरदा गड़रेण आद्य जन्म बेनुपड़ा गादी तारी नाम बेनुपड़ा गादी जो अच्छी से बेनुपड़ा बेनु थे सिंदूरानंद हो तत्व देवु गौण भक्त बाछी घेनु फिर सिंदूरानंद हो तत्व देव गौण भक्त बाछी घेनु विद्यार दास पुणी से हम बेलबण आश्रम बांध विद्यार दास हम पुणी बेलबण आश्रम पाश्चात्य देश में जन्म हो हिटलर नाम टेक हो हिटलर हम से लेखा पढ़ गुप्ते देश छाड़िक जर्मान देश दल गढ़ टेकीदेव 13 नृपति जाक लगे समर हेतुरे रख टेकीदेव 13 नृपति जाक लगे समर हेतुरे रख हेतु कथा कही बुझे कि सब कह सब एगुड़ा भी टाणी नहीं तत्व पकड़ दौ ना ये भी से चली सब कथा जे गुप्ते देश छाड़िक जर्मान देश दल गढ़ टेकीदेव 13 नृपति जाक लगे समर हेतुरे रख है पुणी उदय हम बालु विषय गिरिधारी नंदी पाटरा घरे अर्थात ये तत्वरा से जानी जो 13 कथा पाटरा घरे जन्म हम उदय बेलू 10 वर्ष चौहटी लीला अमर बास बोले देवता देवता मानू नहीं से जो लीला करेंगे अमर बास से हटिया नागर से दामोदर हट करते से एमध्यर भक्त बिना आन्न किए जानीपे 12 बेनी भाग शंभु नेत्र 12 बेनी भाग शंभु नेत्र जदि 12 बेनी करिया 6 शंभु नेत्र है 3 तमें 63 से कौन से गोटे 63 से जन्म होगी तार कला प्रकाश करी से थे ये जो कहली 10 वर्ष तार कला प्रकाश हो से 63 वर्ष 63 वर्ष हो पारे ना 63 तो लिखुंट आ बेनी भाग 12 बेनी भाग 12 बेनी भाग 12 बेनी मैंने 6 आउ कौन 6 3 आ 63 बुझे लगे 12 समय 16 कला घेनी हे उदय भक्त संगे प्रभु लीलाश्रीमय तेणु से 16 कला घेनी उदय हे माने भगवान अंश नहीं कि भक्त संगे प्रभु लीलाश्रीमय लेखा अनुभव ज्ञान बांटे हरि अनुभव द्वारा से बांटे हरि दुर्वासना जीव पारे बारी जदि तुम बारी पार ताले तुम दुर्वासना पड़ेब बुझे लगे छोट बड़ समान कथा प्राण ब्राह्मण एक बारता प्रकृत साधना महिमा स्थित कुर्मी कीट हेतु प्रभु भकत तपी जो मते भजु अच्छा निष्कामना भक्ति सीना लिखी तेणु बड़ हेले गादी पाइले संसार जन को मूढ़ कहले श्री विरोधा पादे सर्वसमर्प सुधाकर सुधा नाम को जप हस्ते लेखि हरि गुण कीरति मुख्य रटुथबु दिवस राति सुधाकर सुधा माने अमृत को पाइबा जो अमृत धारा को सुधाकर सुधा कही आत्मार समभावे चित्त रखी सेरे थिले पोषे देवटी देखी है शत्रु को मैत्र परायमण अपना प्रकृति कर साधन संसार जनरे न मत राम बीज अंकुरिया पूर्वर काम तोते चिन्हा थिले चिन्हु पर देह जंत्र मध्य हरिकी धर घोर कलिकाल अमर सभा भक्त हेले सुधा हारिब लोभा कला करम भकति नाही कहले पूछिले भकति नाही अनुभव गंटी हृदय पका जेते कहले कि सुका टंका भकत निमते गुप्त तथ्य निर्घंट भणिले दिन अच्युत तेणु एठी आम गोटे प्रकार जानीगले जे 10 वर्ष तार कला प्रकाश होगी एवं 63 वर्ष हो ना 63 अंक से परिचय हो सारी थे ना कौन कहले पुणी उदय हम बालु बीण गिरिधारी नदी पाटरा घरे उदय बेलू 10 वर्ष चौहटी लीला अमरवास जे गिरिधारी नदी पाटरा घरे से जन्म हे पाखे भगवान शक्ति शिव शक्ति बुझे सी भी एरकम लीला करेंगे कौन ना ये जो प्राण ब्राह्मण समान सब समानता कथा कर
ମୁଁ ସେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ କହୁଛି ତୁମକୁ ନେଇକି ବିଚାର କର। ଥରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୋ ବାପା ବି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଗୁରୁ ଦୁଃଖ କଲେ, ହଁ ବାପା ତ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ସେ ତ ବାପା କ'ଣ ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଯିବେନି କି, ମୁଁ ଯିବି ତୁ ଯିବୁ ସବୁ ଯିବା। କହିଲେ ବାବା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବାପା ଥିଲା ଆଉ ପୁଅ ଯେମିତି ମୁଁ ଡରୁନଥିଲି, ବାପା ଚାଲିଗଲା ମୋତେ ଭାରି କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁଛି। ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ କଥା ଠିକ୍, ତାକୁ କହିଲେ ହଉ ବାପା ତୁ ରହ ଆଶ୍ରମରେ, ଆମେ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ। କହିଲା ବାବା ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଟା ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଯାଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଯେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏସବୁ କନ୍ଦା ହୁଅଳିଟା ପଡ଼ିଛି। ସିଏ ଯାଇ କହିଲା ବାପା ବୁଝ ସେଠି କାହିଁକି କନ୍ଦା କଟା ହେଉଛି। କହିଲେ ନାଇଁ ଏ ଲୋକର ବାପା ମରିଯାଇଛି। କହିଲେ ବୁଢ଼ା ନା ବୟସ? କହିଲେ ନାଇଁ ବୟସ ହେବ 60 ଭିତରେ। କହିଲେ ପଚାରିଲୁ କେମିତି ମରିଗଲେ? କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମରିଗଲେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କେତେ ଦୂର କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପାଟା ମରିଯାଇଛି। କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୁରୁ ଭାବରେ କହୁଛି, ତୁ ଜାଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କାନ୍ଦିବୁ, ଯା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କାନ୍ଦେ। ସେ କେମିତି କାନ୍ଦ ଯା, ତତେ ଗୁରୁ କହୁଛି କାନ୍ଦେ। ସେସବୁ ଗଲା ବସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଁ ଭେଁ ହେଲା। ତାପରେ ଲୁହ ପୋଛିକି ଆଇଲା। କହିଲା ଆଉ ତତେ ଫେର ଶୋଇଲଣି, ଆଖି ବୁଝୁଛ, ସେ କଥା ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କାହିଁ ଶୋଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ତନ୍ଦରା ଆସିଯାଉଛି, ନଚେତ ତୁମକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଠାକୁର, ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହ, ଚେତନା ରଖ। ସେ ତାପରେ ଆସି କହିଲା ଆରେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିଲୁ କାହିଁ କାନ୍ଦିଲୁ? କହିଲା ଆପଣ କହିଲେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କାନ୍ଦିଲୁ ତୁ କାହିଁ କହୁନୁ? ମୁଁ ତ କହିଲି। କହିଲା ନା ମୁଁ ତାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିନି, ମୋ ବାପା କଥା ମନେ ପକେଇକି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। କହିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ ଇଏ, ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୋ ବାପା ମନେ ତାରି ପାଇଁ କାନ୍ଦିବୁ? କହିଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି କାନ୍ଦିବି, ତାକୁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ନା ଜାଣିନି ନା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କେମିତି କାନ୍ଦିବି? କହିଲା ତାହେଲେ କାନ୍ଦଟା ତୋ ବାପା ପାଇଁ ବାହାରିବ, ତା ବାପା ପାଇଁ ବାହାରିବନି। ତୁ ବିଚାର କରି ଦେଖୁନୁ, ବାପା ତ ସମାନ, ତା ବାପା ମରିଛି ତୋତେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ତୋ ବାପା କଥା ମନେ ପକେଇ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଇଏ କ'ଣ ମନର ଅବସ୍ଥା, ଇଏ କ'ଣ? କହିଲା କ'ଣ ବାବା କରିବା? ନା ବାବା ହେଉଛି କହିବା କଥା ଯଦି କାନ୍ଦିଲୁ ତୋ ବାପା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ତେଣୁ ସବୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ, ବି ସମାନ ସମାନ ଆସିଯିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛି, ଏଠି ଯାହା ବାପା ମରିବ ମୁଁ ଯାଇକି କାନ୍ଦିବି, ସିଏ ଗୋଟେ ସମଭାବ। ଯଦି ମୁଁ ନ କାନ୍ଦି ସେଠି ନ କାନ୍ଦିବି, ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ବି ବାପା ମାନେ କାନ୍ଦିବିନି। ତାହେଲେ ମନକୁ ତୁମେ ଦୁଇଟା କଥାରେ ନେଇକି ଚାଲ, ଯଦି କାନ୍ଦିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ, ଯଦି ନ କାନ୍ଦିବ ତୁମ ଘରେ କାନ୍ଦିବନି, କେଉଁଠି କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବାର ବାଟ। କେମିତି? ନା ବିଚାର ଦ୍ୱାରା। ବିଚାର ନହେଲେ ହେବନି। ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଯିଏ ସାଧୁ ହୋଇଛି ତା ସାଥି ପାଡ଼ିବନି ତାର ଘଟଣା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଭର କରେ। ଏଇଟା ତ ଆଜିର ପବନ, ଆଜିର ପାଗ ଯେମିତି, ଏ ଅବସ୍ଥା ବି ସେମିତି ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, କାନ୍ଦିବି, ଇଏ କିଛି ମନା କରାଯାଉନି। ରାମ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମା ଗଲେ ସେ ବି କାନ୍ଦିଲେ, ଫେର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ କାନ୍ଦିଲେ, ପୁଣି ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ ବି ସେ ତାପରେ ବିଚାର ଅଛି। ତେଣୁ ବିଚାର ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଆଉ ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଆଉ କ'ଣ? ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେ ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଉପରେ ମନ ଉପରେ ବିଚାର ଥୋଇଲେ ମନ ହାର ମାନିଯିବ, ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆଉ ଟିକେ କହୁଛି, ଯେତିକି ବୁଝିଲ। ଯେ ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କ କତିକି, କହିଲେ ବାବା ଆଉ ବିଚାର ଦେଖ, ମଣିଷର ବିଚାର ହେଇ ତାକୁ ବାବା କରେ, ଆଉ ବିଚାର ନ ଆସିଲେ ମଣିଷ ତା ସାଧାରଣ ହେଇଯାଏ। ଯେ ବାବା କ'ଣ କହିବି, ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଲେଣି ମୁଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ଘର କରିପାରୁନ? ତ କହିଲା ପଇସା ରଖିବି ହେଉନି। ଯେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ପଇସା ନାହିଁ, ନା ପଇସା ବି ରଖିକି ଘର କରି ହେଉ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବାଟରେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଳ ଘର ଫୁଟିଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାବା? କହିଲା ହେଇଯିବ ତୋ ଘର, ଯା। କହିଲେ ବାବା ହେଇଯିବ? କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଏଇ ଶୁଣ 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 ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କାମ କରି, ଗୋଟେ ମାଠିଆ ତୋ ଘରେ ଅଛି, ମାଠିଆ। ସେ କହିଲା ହଁ ମାଠିଆ ନାହିଁ ଆମ ଘରେ, ଆଉ ମାଠିଆ ଅଛି? କହିଲେ ତୋ ଘର ପାଖରେ ଗଛ ଫଛ ଅଛି? କହିଲା ହଁ। ସେ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଡାଳରେ ଏ ମାଠିଆଟାକୁ କରେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବୁ। କହିଲା ପାଣି ପୁରେଇକି? ନା। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଖିଲା ମାଠିଆ ତୋତେ କରେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ମାନେ ଏମିତି ତଳମୁହାଁ କରିବୁନି କି ଉପରମୁହାଁ କରିବୁନି, କରେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ସରିଗଲା। ସେ ତାର ଘରକୁ ଗଲା।
70 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଘର ଫର ସବୁ ହେଇଗଲା। କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲା ଘର ହେଇଗଲା। ପଇସା ପତ୍ର ଧରି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ଧରିକି ପଇସା ଆଣି ଆଣିଲା। ବାବା ଆପଣ ଏତେ କୃପା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଘର ହେଇଗଲା। ଆଉ କହିଲା ଆଗରେ ତୁ ଏତେ ହାଲା କରିବୁ ସବୁଆଡ଼େ ଫେର ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବେ କହିବେ ଯା ସେଇ ବାବା କହିବ ଘର। କହିଲେ କଥାଟା ବାବା ମୁଁ ତ ଏତେ ଆପଣଙ୍କ କତିରୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ଜାଣିଛି ବା ଜ୍ଞାନ, ଇଏ କ'ଣ ମାଠିଆ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଘର ହେଲା, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। କହିଲା ସେ ଗଛ କତିକି ଯାଇ କେବେ ଦେଖିଛୁ? କହିଲା ଆଉ କାହିଁ ଯିବି ତ ବାନ୍ଧିକି ଆଇଛି। କହିଲେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବୁ। ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଚରେଇ ଦୁଇଟି ବସା କରିছে, ଡିମ ଦେଇକି ଛୁଆ ବି କରିସାରିଲେଣି। କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଇଲି ବାବା 4ଟା 5ଟା ଚରେଇ ରହିଲେଣି ତା ଭିତରେ ଛୁଆ ଡିମ ତାଙ୍କର ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି ମାଠିଆ ଭିତରେ। କହିଲେ ସିଏ ସେଉଠି ସଂସାର କଲେ, ତୋତେ କୃପା କଲେ, ତୁ ସଂସାର କଲୁ, ଆଉ ତୁ ମାଗଣା କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବୁ, ଦେଲେ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଚରେଇଟିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତୁମ ଠାକୁର ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଚରେଇଟିଏ ବସା କରିଦିଅ, ତୁମ ବସା ବି ହେଇଯିବ। ସେଇ ରକମ ତୁମେ କାହା ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାଘର କାହାର କରିଦିଅ, ତୁମ ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ନ କରିଛ ତାର ଉତ୍ତରା ମାନେ ତାର ଅଧିକା ହେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହେଲା ଜଣକୁ ଖୋଇଦିଅ, ଦେଖିବ ତୁମର ଭାବ ଆସିବ। ସେଇଟା ଜାଣିଗଲେ ଆଉ ସେଇଟାର ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଭାବିକି ଯାଇକି ଏଗୁଡ଼ା କରିବି, କରିକି ଏଇଟା ନେବି, ନାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବ। ସେଇଟା ତୁମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଚାର ହେବା ଦରକାର। ବିଚାରଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଯାହା ପାଇବି ସେଇଭଳିଆ ଯାହା କହୁନା, ତୁମର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତୁମେ ଜଣକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଉନା, ତୁମର ସବୁବେଳେ ଘରେ ଅଭାବ ରହୁଛି ଖାଇପାରୁନା, ନାଇଁ ତୁମେ ଜଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉନା, ସବୁ ଅଛି ଆରି ଭିତରେ, ଦେଇଯିବ ପାଇଯିବ, ନହେଲେ ପାଇବନି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।